جان لے کہ رات کے آخری حصے کی شان کیا ہے، تو رات کے آخری حصے میں ہمیشہ دعا کرے گا۔ رات کے آخری پہر میں بہت ملتا ہے، کتنا بھی آدمی پاپی ہو، کتنا بھی پاپی ہو، وہ نوازتا ہے، بہت جلدی نوازتا ہے۔ بس کوئی آئے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک ولایت کی دنیا میں بہت بڑا ایک ولی ہے، اس ولی کو دنیا کہتی ہے مالک بن دینار۔ سنا ہے مالک بن دینار کا؟ بہت بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے، اتنے بڑے ولی ہیں اوروں کو تربیت کر کے ولی بنائے۔ مالک بن دینار آپ جانتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے خود بیان، کئی واقعات ہیں ان کی زندگی کے، یہ انہوں نے خود بیان کیا، کہتے ہیں میں پولیس میں تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا، بادشاہ کا پولیس تھا، شراب کا بہت عادی تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ داستان بیان نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ ہاں یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے عزیز، میرا اللہ ہے جسے چاہے دوست بنا لے۔ ہاں یہ کسی خاندان کی پراپرٹی نہیں ہے میرے بھائی کہ ابا ولی تھے تو بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس پہ کرم کی نظر پڑ جائے ولی ہو جاتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو تو ولی بنا ہی لیا جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا، بہت عادی تھا شراب کا، اور گانے بھی سننے کا بڑا عادی تھا، بہت عادت تھی گانے سے۔ تو ایک کنیز ہی گھر میں لا کے رکھی تھی گانے والی، اور شراب بھی بہت پیتا، اور دونوں گناہ بہت بڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گانے سننے والے اور شراب پینے والے جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو یا تو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا تو بندر کی طرح، اور ان کی قبر میں ان کا چہرہ بھی کعبے کی طرف نہیں رہتا۔ چھوڑیے، چھوڑ دیجیے، توبہ کر لیجیے، توبہ کیجیے، ولی کی چوکھٹ ہے، اللہ قبول کرے گا۔ بہرحال جو مالک بن دینار کہتے ہیں شراب پیتا تھا، میری ایک بچی پیدا ہوئی، بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، میں اس کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا۔ وہ بچی پتہ نہیں 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ میرا شراب گرا دیتی تھی، خدا جانے اس میں کیا چیز تھی، اور 2 سال کی ہونے تک وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو میں بڑا غمگین رہتا تھا، اور شراب اور زیادہ کر دی تھی بچی کے انتقال کے بعد۔ یاد رکھنا غموں کا علاج نشے میں نہیں ہے، شراب میں نہیں ہے، غموں کا علاج اللہ سے دل لگانے میں ہے، اس کے رسول کے ذکر میں، اس کے ذکر میں ہے۔ گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ بے چین نہیں کرتے، سکون نیکیوں میں، نیکیوں میں سکون ہے، نیک کام کرو سکون ملے گا۔ اللہ نے نوازا ہے عیاشی مت کرو، اللہ نے نوازا زنا کے اڈے پہ مت جاؤ، اللہ نے نوازا شراب کے اڈے پہ مت جاؤ، اللہ نے نوازا انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو۔ یاد رکھنا جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، وہ چھین لے گا کہیں کے نہیں رہو گے، عتاب کرے گا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دیکھے، آج اللہ تھوڑا سا نوازے تو لوگ زنا کے اڈوں پہ جاتے، یہ حال ہے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا، مر گئی، انتقال ہو گیا، اور زیادہ پینے لگا۔ ایک دن شب برات آئی، اس واقعے کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ اس کا تعلق شب برات سے۔ ایک دن شب برات آئی، میں نے عشاء تک نہیں پڑھا، میں نے عشاء تک نہیں پڑھا۔ دیکھو اللہ کیسے راستے دیتا ہے نا، اس کے کہ یہ مت سوچتا ہے میں بہت مجرم ہوں، ارے کچھ بھی ہے تو ہے تو محبوب کا غلام، آ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں یہ کوئی ڈاکٹر ٹیچر کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، میرے اللہ کی چوکھٹ کا، اس نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول رکھے، جو آئے اندر آئے، ہاں بس آئے تو صحیح، توبہ کرے، پلٹے۔ بلکہ خود کہتا ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں رقص کروں، یقین جانے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وجد کروں، رقص کروں۔ کون سی حدیث؟ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی لذت تو کوئی لینا، جس کا خدا، ارے ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے، مٹی پتھر کا نہیں ہے، دریا سمندر ہمارا خدا نہیں، وہ خدا ہے جو ہماری شے رقص سے زیادہ ہمارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا، اور کہتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے، حدیث کے الفاظ یہی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ لیکن علماء محتاطین اس کا ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ ہائے ہائے یہ میرے اللہ کا انداز۔ اور وہ حدیث قدسی ایک اور بھی ہے، فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف
तौबा करके पलट आता है तो जंगल में मरने वाले को नई जिंदगी मिलने पर जो खुशी होती है उससे ज्यादा मैं खुश होता हूं। आओ ना आज तौबा कर लो, आओ मेरे अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दें, मांगे उससे। और एक बात आपको कहूं, अपनी औकात देखकर कभी मत मांगना, उसकी शान देखकर मांगना। छोटी चीज तो मांगो ही मत, छोटी चीज तो मांगो ही मत। ये कोई बादशाह का दरबार नहीं है। बादशाह लोग क्या कहते हैं, एक बादशाह के दरवाजे पे फकीर आया, कहा मुझे एक सिक्का दे। बादशाह ने हंस के कहा मेरी शान के लायक तो मांग, एक सिक्का मांगता है। तो फिर उसने कहा अच्छा अपनी सल्तनत दे दे। तो कहा अपनी औकात देख के मांग, है ना। लेकिन यहां तो क्या है, महबूब का वसीला दे के मांगो। क्या मांगते, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो। क्या मांगते हो, दौलत दे, दौलत दे, बच्चे दे, कारोबार दे। अरे नादान, वो तो काफिरों को भी दिया। वो मांग जो औलिया ने मांगा, वो मांग जो अल्लाह वालों ने मांगा। तो मालिक बिन दीनार कहते शबे बारात में इशा तक नहीं पड़ी, मैंने शराब पी, शबे बारात में भी शराब पी, और शराब के नशे में धूत पड़ गया। मैंने ख्वाब देखा, मैं मर गया, सूर फूका गया, कब्र से उठा तो मेरे पीछे एक भयानक अजदहा, खौफनाक अजदहा, उसकी आवाज आई। मैंने पलट के देखा, वो मुझे दौड़ाने लगा। जैसे ये भागने लगा तो मेरे सामने एक बूढ़ा, बहुत खूबसूरत बूढ़ा आया। मैंने कहा अल्लाह वाले मुझे बचा ले। तो कहा मैं बहुत कमजोर हूं, इससे तुझे नहीं बचा सकता, आगे जाओ सकता, तेरे लिए कोई रास्ता मिल जाए। मैं भागने लगा तो मैंने जहन्नम की आग ख्वाब में देखी, जहन्नम के पहाड़ देखे। जहन्नम में आग के पहाड़ है, आग के पहाड़, उस पर चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा। जहन्नम के पहाड़, आग के पहाड़, और सर पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। और शराबियों के लिए तो मैं दंग हूं। जब जहन्नम कैसे, उसका मुताला मैंने हदीस में किया। तो जो दुनिया में जिना करते थे ना, जिना, तो उनके जिना के उज़्व से पीप बह बह करके निकलेगा, वही पीप शराबियों को पिलाया जाए। नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बात किसी मौलवी की कही हुई नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे भाई, मेरे जवान, अपने हाल पे रहम कर। और जानियों को तो हाल ये होगा, सब सारी उम्मत का आधा अजाब अकेले जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जो अजाब होगा उसका निस्फ, आधा हिस्सा जानियों को। 16, 17 साल की उम्र में जना के अड्डों पे जाना, ये गंदी फिल्में तुम्हें जना के अड्डे पे ले जा रही, ये हीरो के तरीके पे चल रहे हो, ये जना की तरफ नहीं। अपनी तबाही का सामान मत करो, बर्बादी का सामान मत करो। जब कोई जिना करता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है, जमीन कहती है कि मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर दबोच लूं। ऐसा मत करो। बल्कि इस्लाम तो कहता है जिस जगह पर अजनबी औरत बैठकर उठ जाए और उसकी गर्मी बैठने की बाकी हो तो वहां मत बैठो। वहां बैठोगे तो भी दिल में जिना का ख्याल पैदा होगा। औरतों के सूखते हुए कपड़े भी देखने से बचो, ये एहतियात है इस्लाम में। हाल पे रहम करो। पहली और आखिरी बार दुनिया में आए हो, अय्याशी मत करो, आवारगी मत करो। आपको हाजत है, जल्दी शादी करो। इस्लाम ने शादी का हुक्म दिया। लेट क्यों करते हो, देर क्यों करते हो? जिना मत करो, निकाह करो, निकाह को फरोग दो, जिना को फरोग मत दो, तबाही होगी। वो कहते हैं मालिक बिन दिनार, पीछे से सांप हमला कर रहा, आगे वो बूढ़ा नेक परहेजगार मुझे दिखा, नूरानी चेहरे वाला। मैं कहा बचा ले, नहीं बचा। उसने कहा मैं कमजोर हूं, नहीं बचा सकता। मैंने पहाड़ देखे, आग देखी, मैं आग में गिरने वाला था तो गैब से आवाज आई, तू जहन्नमी नहीं है, निकल यहां से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जहन्नमियों वाले काम करते हैं मगर वो जहन्नमी होते नहीं। और बहुत सारे लोग जन्नतियों वाले काम करते हैं लेकिन वो जन्नती नहीं होते। इसलिए कभी घमंड मत करना कि मैं तो पूरी पूरी रात शब रात में इबादत करता हूँ, मैं तो हर साल हज पे जाता हूँ, उम्रा पे जाता हूँ, मैं तो सदका करता हूँ, मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं नहीं नहीं, मेरे आका की हदीस सुन लो। आका फरमाते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहन्नमी वाले काम करते हैं, जहन्नम में जाने वाले, लेकिन उनकी तकदीर में जन्नत लिखी होती है। और जिंदगी का आखिरी दिन आता है, वो तौबा करते हैं मरने से पहले और सुधर कर चले जाते हैं। और कुछ लोग जन्नतियों वाले काम करते हैं, हत्ता के लोग उनको जन्नती समझते हैं, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी दिन आता है तो वो अल्लाह के मुनकिर हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हत्ता के तकदीर का लिखा गालिब आता है, वो जहन्नम में चले जाते हैं। इसलिए अपनी नेकी पे कभी तकब्बुर मत करना,
नमाजी होने पे कभी घमंड मत करना। और मेरे सैयदों से कहता हूँ कभी अपने नस्ब पे भी घमंड मत करना। तुम्हारा भाई हूँ, खादिम हूँ, बुरा मत मानना, कभी घमंड मत करना। क्यों? इसलिए कि जिनका नस्ब पूरी उम्मत को मालूम है, वो सैयदा फातिमा एक सजदे में पूरी रात गुजार देती थी, चक्की चलाती थी तो तिलावत करते हुए, खाना पकाती थी तो तिलावत करते हुए। उनको कभी अपने नस्ब पे घमंड नहीं था कि वो तो नबी की बेटी थी, उनके नस्ब में कोई शक नहीं था, नबी की बेटी थी। आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक, आपने सुना ना, लोगों को जन्नत बांटते थे, लेकिन जब लोगों से मुसाफा करते थे तो कहते थे, लोगों वादा करो अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर देना, और अगर मेरी हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लोग कहते थे इमाम आप तो सैयद है। फरमाते इसीलिए तो रो रहा हूं कि कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊं, अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये वो लोग थे मेरे अजीज, घमंड की कोई इजाजत नहीं, न दौलत पर, न जवानी पे, न इज्जत पे, न इल्म पे, न नस्ब पे। कभी घमंड मत करना। घमंड हमें क्या जेब देता है, हमारी तो अभी मगफिरत नहीं हुई। हजरत सैयदना उवैस करनी एक कचरे की कुंडी पर चिंदी उठाने के लिए गए, पेवन लगाने के लिए। कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो कहा मुझे मत भौंक, तेरे नसीब का तू ले, मेरे नसीब का मुझे लेने दे। और रही बात है कुत्ते, ए कुत्ते रही बात अफजल कौन है, तू या मैं, तो ये फैसला आज नहीं होगा। हाय हाय हाय, ये फैसला कौन कह रहा है? जिससे दुआ करवाने के लिए हुजूर ने मौला अली और फारूक आजम को भेजा कि मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवा। हुजूर जिससे दुआ करवाए वो वेस करनी कहते हैं कुत्ते तू अफजल है या मैं अफजल है, ये फैसला आज नहीं होगा। अगर क़यामत में अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मैं पुल सरात से गुजर के जन्नत में चला गया तो मैं अफजल हूं, वरना तू मुझसे अफजल है। अगर मेरी मगफिरत नहीं, विवेश करने की मगफिरत नहीं, तो तू मुझसे अफजल होगा, और मेरी मगफिरत हो गई तो फिर मैं तुझसे। देखो ना किस बला की मैं से ऐसा फिल्में देख करके बेखबर हो, शराब पी करके घमंड में हो। उवैस करनी जिसकी दुआ की बरकत से लोग जन्नत में जा रहे हैं, वो कहते हैं अगर मेरी मगफिरत हो गई, मैं पुलसरात से सलामती से गुजर गया, तो ए कुत्ते तुझसे अफजल मैं हूं। अपने हाल पे रहम करो। आसान नहीं है दीन मजहब, सब आसान समझ रखा है, जो होगा देखा जाएगा। दो क्या देखा जाएगा, गिड़गिड़ाने वाले गिड़गिड़ा रहे, तुम क्या देख लोगे, क्या देख लेंगे हम, कुछ नहीं। हमारे कहने पे तो कारपोरेटर भी नरम नहीं होता। वो कादिर क़हार जब्बार जब अपनी अदालत की कुर्सी पे अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा, वहां कुछ काम नहीं आएगा, वहां अमल देखा जाएगा, ईमान के बाद अमल। तो कहा कि तू जहन्नमी नहीं है मालिक बिन दिनार, जहन्नम में मत गिर, निकल, आगे बढ़, आगे भाग, हो सकता है तेरे बचने का इंतजाम है। कहते हैं मैंने कहा कहां बचूंगा, तो कहा कुछ इमानतें मोमिनों की आगे है, आगे जा। जब मैं आगे गया तो मैंने एक चांदी का पहाड़ देखा, जिसको तराश कर खराश कर बहुत खूबसूरत बनाई गई थी इमारत, और उसमें पर्दे लटके हुए थे, खुशबू आ रही थी। तो मैंने उसके अंदर घुसना चाहा तो फरिश्तों की आवाज आई खूबसूरत, फिर उठाओ पर्दे, उठाओ पर्दे, वो आ रहा है जिसकी अमानत इसके अंदर मौजूद है। तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत खूबसूरत बच्चे थे। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमानों के बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले मर गए, हमें ये रखा जाता है। मेरी बेटी मुझे याद आई, तो सामने सोने के पलंग के अंदर वो झूला झूल रही थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो पुकार के गई अब्बा, और मेरी गोद में आ गई, मेरी गोद में आके बैठी। कहा अब्बा अभी वो वक्त नहीं आया कि आप तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आए। अब्बा अब्बा आप पलटते नहीं, अब्बा आप पलट नहीं जाते, शराब से तौबा नहीं कर लेते अब्बा, मेरे अल्लाह की तरफ पलट के नहीं आते। तो कहा बेटी ये क्या मंजर है? कहा वो जो अजदा है ना, अजदा वो आपका बुरा अमल है, वो बूढ़ा था ना जो खूबसूरत, वो आपके नेक अमाल है। आप पलट आइए, अल्लाह आपको पलटाना चाहते हैं, पलट आइए। कहा जैसी मेरी आंख खुली मैं थर थर कांप रहा था, उसी शबे बारात में मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे माफ कर। कितना कहा? अल्लाह मुझे माफ कर।
میرے اللہ نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا، مقام ولایت بھی عطا کر۔ آؤ اللہ کی طرف پلٹے۔ شب برات میں اپنے لیے بھی کچھ مانگ لینا، اور آپ کے اس خادم کے لیے جو آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی تمنا رکھتا ہے، میرے لیے بھی مانگ لینا۔ میرے اللہ نے مجھے سب دیا ہے، بس ایک چیز میرے لیے مانگ لینا، میرے لیے امین القادری کا خاتمہ مدینے میں بالخیر ہو جائے، اور 2 گز زمین میرے محبوب کے قدموں میں مل جائے، بس اتنا مانگ لینا۔ باقی کا معاملہ ان کے ہاتھ ہے۔ حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے، بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ ایک ہی تمنا ہے اب، اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی تمنا نہیں، اور ایمان پہ خاتمے کی کسی کی گارنٹی نہیں۔ ایک محدث جس کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، اس نے ایک عیسائی کو کہہ دیا، او کافر کے بچے چل ہٹ، اللہ نے اسی پر اس کا ایمان چھین لیا۔ یہ ہے، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ ہماری بگڑی بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ مجھ سے بھی زندگی میں جب بھی جہاں جو غلطیاں، اللہ معاف کرے، آپ کی بھی غلطیاں معاف کرے، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔